حزقیل اس کا 16 باب 1 سے 45 آیت۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، یروشلم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کر اور کہہ، خداوند خدا یروشلم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کنعان کی سرزمین کی ہے۔ تیرا باپ اموری تھا اور تیری ماں ہتی تھی، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف کاٹی نہ گئی، اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا، اور تو کپڑے میں لپٹی نہ گئی۔ کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا کہ تیرے لیے یہ کام کرے اور تجھ پر مہربانی دکھائے، بلکہ تو اپنی ولادت کے روز باہر میدان میں پھینکی گئی، کیونکہ تجھ سے نفرت رکھتے تھے۔ تب میں نے تجھ پر گزر کیا اور تجھے تیرے ہی لہو میں لوٹتی دیکھا، اور میں نے تجھے جب تو اپنے خون میں آغشتہ تھی کہا کہ جیتی رہ۔ ہاں، میں نے تجھ خون آلودہ سے کہا جیتی رہ۔ میں نے تجھے چمن کے شگوفوں کی مانند 1000 چند بڑھایا، سو تو بڑی اور بالغ ہوئی اور کمال و جمال تک پہنچی۔ تیری چھاتیاں اٹھیں اور تیری زلفیں بڑھی، لیکن تو ننگی اور برہنہ تھی۔ پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے۔ پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور تو میری ہو گئی۔ پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا، اور تجھ پر عطر ملا، اور میں نے تجھے زردوز لباس سے ملبس کیا اور تخس کی کھال کی جوتی پہنائی۔ نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سراسر ریشم سے ملبس کیا۔ میں نے تجھے زیور سے آراستہ کیا، تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور تیرے گلے میں توق ڈالا، اور میں نے تیری ناک میں نتھ اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائیں۔ ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا، اور تو سونے چاندی سے آراستہ ہوئی، اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور چکن دوزی کی تھی، اور تو میدے اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی، اور تو نہایت خوبصورت اور اقبال مند ملکہ ہو گئی، اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلے سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاحشہ بنی اور اس کی ہو گئی۔ تو نے اپنی ہی پوشاک سے اپنے اونچے مقام منقش اور آراستہ کیے، اور ان پر ایسی بدکاری کی کہ نہ کبھی ہوئی اور نہ ہوگی۔ اور تو نے اپنے سونے چاندی کے نفیس زیوروں سے جو میں نے تجھے دیے تھے اپنے لیے مردوں کی مورتیں بنائیں اور ان سے بدکاری کی، اور اپنی زردوز پوشاکوں سے ان کو ملبس کیا، اور میرا عطر اور بخور ان کے سامنے رکھا، اور میرا کھانا جو میں نے تجھے دیا، یعنی میدا اور چکنائی اور شہد جو میں تجھے کھلاتا تھا، تو نے ان کے سامنے خوشبو کے لیے رکھا۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ یوں ہی ہوا، اور تو نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو جن کو تو نے میرے لیے جنم دیا لے کر ان کے آگے قربان کیا تاکہ وہ ان کو کھا جائیں۔ کیا تیری بدکاری کوئی چھوٹی بات تھی کہ تو نے میرے بچوں کو بھی ذبح کیا اور ان کو بتوں کے لیے آگ کے حوالے کیا؟ اور تو نے اپنی تمام مکروہات اور بدکاری میں اپنے بچپن کے دنوں کو، جب کہ تو ننگی اور برہنہ اپنے خون میں لوٹتی تھی، کبھی یاد نہ کیا۔ یروشلم کا فاحشہ۔ اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ اپنی اس ساری بدکاری کے علاوہ افسوس، تجھ پر افسوس، تو نے اپنے لیے گنبد بنایا اور ہر ایک
बाजार में ऊंचा मकाम तैयार किया। तूने रास्ते के हर कोने पर अपना ऊंचा मकाम तामीर किया और अपनी खूबसूरती को नफरत अंगेज किया, और हर एक राह गुजर के लिए अपने पांव पसारे और बदकारी में तरक्की की। और तूने अहले मिस्र अपने पड़ोसियों से जो बड़े कद्दो आवर हैं बदकारी की, और अपनी बदकारी की कसरत से मुझे गजबनाक किया। बस देख, मैंने अपना हाथ तुझ पर चलाया और तेरे वजीफे को कम कर दिया, और तुझे तेरी बदख्वाह फिलिस्तियों की बेटियों के काबू में कर दिया, जो तेरी खराब रविश से शर्मिंदा होती थी। फिर तूने अहले असूर से बदकारी की, क्योंकि तू सैर ना हो सकती थी। हाँ, तूने उनसे भी बदकारी की, पर तो भी तू आसूदा ना हुई। और तूने मुल्क किनान से कसदियों के मुल्क तक अपनी बदकारी को फैलाया, लेकिन इससे भी सैर ना हुई। खुदावंद खुदा फरमाता है, तेरा दिल कैसा बेइख्तियार है कि तू ये सब कुछ करती हैं, जो बेलगाम फाहिशा औरत का काम है, इसलिए कि तू हर एक सड़क के सिरे पर अपना गुंबद बनाती है और हर एक बाजार में अपना ऊंचा मकाम तैयार करती है। और तू कस्बी की मानद नहीं, क्योंकि तू उजरत लेना हकीर जानती है, बल्कि बदकार बीवी की मानद है, जो अपने शोहर के अविस गैरों को कबूल करती हैं। लोग सब कस्बियों को हदिये देते हैं, पर तू अपने यारों को हदिये और तोहफे देती हैं, ताकि वो चारों तरफ से तेरे पास आएं और तेरे साथ बदकारी करें। और तू बदकारी में और औरतों की मानद नहीं, क्योंकि बदकारी के लिए तेरे पीछे कोई नहीं आता। तू उजरत नहीं लेती, बल्कि खुद उजरत देती हैं। बस तू अनोखी है। खुदावन का यरूशलेम पर गजब। इसलिए ऐ बदकार, तू खुदावन का कलाम सुन। खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तेरी नापाकी बे निकली और तेरी बरहंगी बदकारी के बाइस जो तूने अपने यारों से की, और तेरे सब नफरती बुतों के सबब से, और तेरे बच्चों के खून के सबब से जो तूने उनके आगे गुजराना जाहिर हो गई। इसलिए देख, मैं तेरे सब यारों को जिनको तू लजीज थी, और उन सब को जिनको तू चाहती थी, और उन सब को जिनसे तू किनार रखती है, जमा करूंगा। मैं उनको चारों तरफ से तेरी मुखालफत पर फराहम करूंगा और उनके आगे तेरी बरहंगी खोल दूंगा, ताकि वो तेरी तमाम बरहंगी देखें। और मैं तेरी ऐसी अदालत करूंगा जैसे बेवफा और खूनी बीवी की, और मैं गजब और गैरत की मौत तुझ पर लाऊंगा, और मैं तुझे उनके हवाले कर दूंगा, और वो तेरे गुनबद और ऊंचे मकामों को मसमार करेंगे, और तेरे कपड़े उतारेंगे, और तेरे खुशनुमा जेवर छीन लेंगे, और तुझे नंगी और बरहना छोड़ जाएंगे। और वो तुझ पर एक हजूम चढ़ा लाएंगे और तुझे संसार करेंगे, और अपनी तलवारों से तुझे छेद डालेंगे, और वो तेरे घर आग से जलाएंगे, और बहुत सी औरतों के सामने तुझे सजा देंगे। और मैं तुझे बदकारी से रोक दूंगा, और तू फिर उजरत ना देगी। तब मेरा कहर तुझ पर धीमा हो जाएगा, और मेरी गैरत तुझ से जाती रहेगी, और मैं तस्कीन पाऊंगा और फिर गजबनाक होऊंगा, चूंकि तूने अपने बचपन के दिनों को याद ना किया और इन सब बातों से मुझको अफरोख्ता किया। इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है, देख, मैं तेरी बद राही का नतीजा तेरे सर पर लाऊंगा, और तू आगे को अपने सब घिनौने कामों के अलावा ऐसी बदजाती नहीं कर सकेगी। जैसी माँ वैसी बेटी। देख, सब मसल कहने वाले तेरी बाबत ये मसल कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी। तो अपनी उस माँ की बेटी है जो अपने शौहर और अपने बच्चों से गिन खाती थी, और तू अपने उन बहनों की बहन है जो अपने शौहरों और अपने बच्चों से नफरत रखती थी। तेरी माँ हत्ती और तेरा बाप अमूरी था। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।